मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमको धन्यवाद तुम गौरव करुचु आज उपासना समय निमंते वर्षा प्रतिकूल पागरे अनेक लोग प्रभु तुम उपासना गृह अनुपस्थित दुख कारण दूर रास्ता वर्षा जीवासार समय ना किंतु आम को ए सुजोग दे धन्यवाद प्रभु यही समय प्रभु आम तुम प्रशंसा गीत गान करूँ जे भग्न चून अंतकण जो आम तुमको डाकू आम जेकोसी परिस्थिति जेकोसी संकट प्रभु तुम्हें आम को निश्चय दूर कर आम को जीशु तुम्हें आम आश्रय रक्षा कर यही समय आमको वाक्य द्वारा कथा को ये समस्त घटना तुम्हें आसबार संकेत या प्रत्येक बुझा साहाय्य कर मु दिन तोर आत्मा को द्वारा मत कथा कह एवं लोक मान को आशीर्वाद कर गौरव संभ्रम पूजा तुम्हें पा प्रभु निश्चय प्रभु तुम्हें आम मध्य अछ प्रतिज्ञा कर जोठार 2 ବା 3 जन उपस्थित विद्यमान तुम्हें आज तुम उपासना निश्चय अच्छ गीत द्वारा प्रशंसित हो वाक्य द्वारा प्रभु निश्चय तुम्हें गौरवान्वित आम विश्वास को बलवान कर धन्यवाद दौ प्रभु गौरव पूजा बन तुमको देलु प्रभु अवश्य समय आम जीवन को तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना त्राणकता प्रिय प्रभु जीशु नाम उत्सर्ग कर मागिलु पिता आमेन। विषय आम ध्यान निमंते आम सब जानी वाक्य ध्यान करवा मार्क पुस्तक तार 1 अध्याय। नाउ फॉर आवर शॉर्ट मेडिटेशन वी विल रीड ए फेमिलियर वर्स दैट इज बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 verses 14 and 15. Book of Mark chapter 1 verses 14 and 15. That is very familiar verse. I am going to read in Odia. जोन कारारुद्ध है परे यीशु गालिली को आसी ईश्वर को सुसमाचार घोषणा करी कहवा को लगे काल संपूर्ण है ईश्वर को राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर ओ सुसमाचार विश्वास कर प्रभु ए पठित वाक्य से आशीर्वाद करंतु प्रभु श्री ख्रीष्ट प्रथम शताब्दी क्रुश हत्या हवा पूर्व से एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा से काल संपूर्ण 4टी कथा काल संपूर्ण है ईश्वर राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर और सुसमाचार विश्वास कर तापर डुबक जन घोषणा करते मन परिवर्तन कर कारण स्वर्गराज सन्निकट किंतु वाक्य लिखा जाए जो जोन कारारुद्ध है सुसमाचार प्रचार निमंते से ही समय ताड़ना क्लेश रही सुसमाचार परिचालन वाक्य सत्य वाक्य प्रचार निमंते जोन को बंदी करागला तेबे ख्रीष्ट आसिले से घोषणा कर काल संपूर्ण 4टी कथा काल समय सरी आसी स्वर्गराज सन्निकट मन फेर सुसमाचार विश्वास कर वास्तव में आम जो देखू वाक्य अनुसार समय आना आम जो देखू जगतर अर्थनीति अर्थ अभाव देश दुर्भिक्ष अभाव अर्थ अभाव को लोक मैंने क्षुदा अर्थ समय अर्थर समय अभाव आम पड़ोशी देश श्रीलंकार देखुचु ये लोक मैंने अर्थ अभाव खाद्य अभाव युद्ध मारधार आम देश अर्थनीति अभाव जे दरदाम वृद्धि एटा अर्थनीति समय सरी आसी शांति समय भी ना शांति जी चेष्टा कले परस्पर विरोध परस्पर अशांति द्वंद्व जाति जाति विरोध में विभिन्न प्रकार घटना प्रभुंर वाक्य अनुसार घटुची शांति पृथ्वी रे काहिर ना देश देश विरुद्ध संप्रदाय संप्रदाय विरुद्ध राजनीतिक दल राजनीति अशांति द्वंद्व गंडगोल बर्तमान चली शेष समय शांतिर समय पुणी आम देखो ज्ञान समय भाव समय सरी आ ज्ञान पृथ्वी रे नाही आज किपरि भावे पृथ्वी को देश को विभिन्न संकट रक्षा करू ए चिंता जी लोकों भीतर किंतु जेहेतु ज्ञान समय सरी आसना किछि वर्ष पूर्व तो 2010 रे एक खबर कागज पढ़ी जे आमर पृथ्वीर ज्ञान केंद्र ग्रीस जोटो कि फिलोसफर दार्शनिक माने अछंती से देश चलवा ज्ञान कूल ना केमती अर्थ भाव अर्थ संकट देश केमती चलवा ज्ञान सरी आसी ख्रीष्ट कहले काल संपूर्ण हो जाए समय ना जगत शांति रहा जगत खुशी रहा जगत आमोद प्रमोद कर खाइबा पीवा भावु तो कि समय जाए ये जगत नष्ट एपाई कौन कर स्वर्गराज सन्निकट
ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଏ ଜଗତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ, ମୃତ୍ୟୁ, ହିଂସା, ବାଦ ବିବାଦ, ତାଳନା, କ୍ଲେଶ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ପରିବାର ଭିତରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ, ଆଉ କ'ଣ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତ ଅଧର୍ମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ଥିରତା ସଦାସହ ରହି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଦେଖିବା, ରୋମୀ 14:17 ପଦ, ସେଠାରେ ଆଉ ପାଉଲ ରୋମୀୟମାନେ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅତି ପାଖେ ଅଛି। ଏଠି ଅଶାନ୍ତି, ଅଧର୍ମ, ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତର କୀର୍ତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ତାମସ ଏଇ ପ୍ରକାର ନାଇଁ କି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ, ନା ଗିର୍ଜା, ନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ଉପାସନା, ବାଇବଲ ସେଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଚାଲିବା ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଲେ ଆମକୁ ଭୟ, ସେଟା କ'ଣ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ଦେଖୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଭୋଜନ ପାନ ଧାର୍ମିକତାର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ବିନା କାରଣରେ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା, ଟିକେ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖି, ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଖେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ। ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେ ଖାଉ, ଯେତେ ପିଉ, ଯେତେ ପିନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେଠି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ସେଠି ପିଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ସେଠି ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ବିଚଳିତ, ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଅତଏବ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହବ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖୁ 17 ପଦରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ଖାଉ କି ପିଉ କି ଲୁଗା ଥାଉ କି ନ ପିଉ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ସଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। କେହି ତ ବିଭିନ୍ନ, କିଏ ମଦ ପିଇ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି, କେହି ତ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରି, ଗୀତ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେହି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ପୁରୁଣା ମୋର ନିଜର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ରେଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସି ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି, ବିହାରୀ ଗୀତ, ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତ, ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଗୀତ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତଥାପି ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ନିଜକୁ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବୋଝ ନେଇଯିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅକଥନୀୟ। ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ, ପାପ କ୍ଷମା, ମନ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଜଗତର ଟିଭି, ଜଗତର ରେଡ଼ିଓ, ଜଗତର ଟଙ୍କା ପଇସା, ଜଗତର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତା କେବେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନା। ଅତଏବ ସେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଧାର୍ମିକତାର ସମୟ ଜଗତରେ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ସେ ଚିରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ଫେରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ? ଭୁଲ ପଥରୁ ଠିକ ପଥରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସାର ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଭଲ ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଅସାର ବିଷୟ। ସେ ଅସାର ବିଷୟ, ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ କୁଚିନ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ମାନ କୌଣସି ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେରେଇବ, ଭୁଲ ପଥରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବା, ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଅଧର୍ମ, ଆମକୁ ମନ୍ଦତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାଇ ମୋର ମନକୁ ଆସି କହିବା। ଗୋଟିଏ ଘରେ 2 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ। ଦିନେ ସେମାନେ ପିଠା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପିଠା ଆଉ ଥାକରେ ରଖା ହେଇଛି। ତେବେ ସେ ଘରର ପୁଅ ସେ ଯାଇ କାହାକୁ ନକୁ ଲୁଚେଇ ଛପି ଖାଇଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ନ କହି ଖାଇଦେଉଛୁ, କହିଦେବି ବାପାଙ୍କୁ। ତେବେ ଭାଇ ଡରି ଯାଇଛୁ, ଆଉ କହିଲା, ଦିଦିଲୋ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭଉଣୀ ସେ ଭାଇକୁ ଅନେକ ଉଠିବ ହଇରାଣ କରୁଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା, ସକାଳ 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାକୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠେଇ ଭଉଣୀ ତାର କାମ, ଘର ଝାଡୁ କାମ, ତାର ବାସନ ମଜା କାମ, ତାର ଲୁଗା ଧୁଆ କାମ ସେ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି, ରେ ଉଠେ ଘର ଝାଡୁ କରିଦେ, ନହେଲେ ସେ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସେ ପୁଅଟି ଡରି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପିଠା ଚୋରି ଖାଇଛି। ସେ ଚୋର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି। ସେ କରିଯା ଘର ଝାଡୁଛି। ଘର ଝାଡୁ କଲା ପରେ ଭଉଣୀ କହୁଛି, ଆଉ ଯା ବାସି ବାସନ ମାଜିଦେ। ମାଜୁଛି। ତାପରେ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି, ରେ ଯାଇ ସେ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଦେ। ଲୁଗା ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ପିଲାଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପିଠା ଚୋରି ଖାଇଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରଖି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବି କେମିତି ହେବ? ତେବେ ସେଦିନେ ଚିନ୍ତା କରି ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି, ବାପା ଅନେକ ଦିନ ଆଗରେ ଆମ ଘରେ ପିଠା ରଖାଇଥିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ନ କହି ତାହା ଖାଇଦେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ବାପା କହିଲେ, ଓ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପିଠା ଖାଇବ ନା କିଏ ଖାଇବ? ଯା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନା, ଯା ବାସ୍। ସେଥିରେ ପିଲାଟି ଯାଇ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଇଛି। 5ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଭଉଣୀ ଡାକିଛି, ଆରେ ଅମୁକ ଆଉ ଯାଏ ଘର ଝାଡୁ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି? ମୁଁ ଶୋଇଛି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ କହିଲା, ସେ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେ, ଯା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆগে ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ, ଭୁଲ ପଥରୁ ମନ ଫେରାଅ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଭୟ, ଯୋଉ ଅସ୍ଥିର ବିଚଳିତା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ମନ ଫେରାଅ। ଆମଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଅସାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଛ ଠକମକ କଥା ତାକୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କରିବୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ସେଠି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେ ଆଜି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆସରେ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କଥା ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କର, ମନ ଭୁଲ ପଥରୁ, ପାପ ପଥରୁ ମନ ଫେରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣଦାୟକ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ଯଦି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:16 ଦେଖିବା, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ପ୍ରଥମତଃ ଜିହୁଦା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ପାଉଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର କ'ଣ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ, ପାପ କ୍ଷମା, ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ସକ୍ଷମ। ଅତଏବ ଆଜି ଆସୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁସମାଚାର, ସେ ସୁସମାଚାର ସମାଇବ, ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଆମୋସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ ସେଠି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ତାହା
ଖାଦ୍ୟ କି ଜଳର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବ। ସେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯୁବାମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରିବେ, ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟର ତୃଷା ହେତୁ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅତଏବ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ପରିଚାଳନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କଥା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ ନାହିଁ, କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କଣ କରିବାକୁ? ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମନ ଫେରେଇବାକୁ, ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ଯଦି ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରୁ, ତାହା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦିନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ଆମେ କଣ ପାପ କରୁଛୁ, ଗୁପ୍ତ କିଏ ଦେଖେ ନା, କିଏ ଜାଣେ ନା ବୋଲି ଆମେ କରୁଥିବା, ତାହା ଆମକୁ କଣ କରି ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଯିଶାୟ 59 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯିଶାୟ 59 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ଯିଶାୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ ବିଷୟରେ ସେ କାରଣ ତୁମ ସାକ୍ଷାତ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ଏଠି ସମୟ ଆସି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ି ନଥିବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇନଥିବୁ, ସେ ପାପ ଥିବ। ଆମେ ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିବୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବୁ, ଆମେ ଦାନ ଦେଇଥିବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ବିଚାର ସେ ପାପ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ବଡ଼ ଗୁରୁତର ବିଷୟ, ସାବଧାନ ସତର୍କ ହେବା। ସେ ପାପକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଛାଡ଼ିବାକୁ। ସେ ପାପ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ? 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲେ, ଆଉ ଶୋଉଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ଧାର ମାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଧାର ମାଗିଛି, ଆଉ ଦେଇଦେଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ମାଗିଛି, ଭାଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲ, ସେ ଟଙ୍କା ମତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହଁ ଦେବି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁ ମାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିରକ୍ତି ତାକୁ ଧମକ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଏ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପୁଲିସ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣ, ଆମେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମାଗିଲେ ଦେବା ବଦଳ ମୋ ଧମକ ମାରଧାର କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିଲା, ରେ ତୁ କଣ ୟାଠାରୁ ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇଛୁ? କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା, ମତେ ମିଛରେ ଏ କଥା କହୁଛି। ତେବେ ପୁଲିସ କହିଲା, ନା ସେ ତ ମନା କରୁଛି, କୋଉଠି ଦେଇଥିଲୁ? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ବରଗଛ ମୂଳେ, ଅମୁକ ତାରିଖ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ, ଯାହାର ସେ ଗଛକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ଏ ବିକଳରେ ଟଙ୍କାର ବିକଳ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାର ନେଇଛି ଲୋକଟା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ବରଗଛ କେତେ ଦୂର, ସେ ଗଛ କଣ ଆସିବ? ଏଇ କଥା ଲୋକଟି କହିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସ ଧରି ନେଲା ଯେ ସେ ବରଗଛ କେତେ ଦୂର, ସେ ବରଗଛ କେମିତି ଜାଣିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଦୋଷୀ କରେଇଥିଲେ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଯିଶାୟ ଭାବାଦୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ? କାରଣ ଆମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଅଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ସାଥେ ଥାଏ, ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ 1:7 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସବୁ ପାପ ଧୋଇଦିଏ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ, ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନହେଇ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆସୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାପ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା। ଯଦି ପାପ ଅଛି ଆମକୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧରେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ କଥା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ପାପ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 66 ଗୀତ ସଂହିତା
ତାର 18 ପଦ ଦେଖିବୁ, ସେଠାରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ ଏକଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଆଦର କରେ, 18 ପଦରେ, ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ନା। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପାସନା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପବାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମନ୍ଦତା କ'ଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେ ଜିସାୟ 59 ତାର 1-2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ତାହା ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। 59-1 ପଦ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରିନପାରେ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। ମାତ୍ର ତୁମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି ଓ ତୁମାନେ ପାପ ସବୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଆଦର କଲେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାପ ଯଦି ଆମେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେବୁ, ବିଚାର ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହେ। ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ କାଲି ତ ନୁହେଁ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସେ ଧରେଇ ଦେବ ବୋଲି ଲେଖାଛି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ। ସେଠି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ, ମାତ୍ର ତୁମାନେ ଯେବେ ସେରୂପ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ ତୁମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ, ପୁଣି ତୁମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଠି ବାକ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ଇସ୍ରାଏଲ ମନୋନୀତ ଜାତିକୁ ମୂଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ଚେତନା, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ପାପ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖ ସେ ପାପ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କଥା କହିବ, ତୁମକୁ ଧରେଇ ଦେବ। କଥା କୁହାଯାଏ, ଲେଖାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବ, ମନ ନ ଫେରେଇବ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତର କଥା ଯେ ସେ ପାପ କେମିତି ଧରିବ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏମିତି ବର୍ଷା ସମୟ, ଆଉ 2 ଜଣ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜର ଜମିକୁ ଚାଷ ପାଣି ମଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ମଡ଼ିବା, ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଲା, ତତେ ଯଦି ଏଠି ମାରି ମୁଁ ପୋତି ଦେବି, କିଏ ଦେଖିବ? ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ସେ ପାଣି ବୁଝୁ ଯେଉଁ ଫୋଟକା ହୁଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ଫୋଟକା, ସେ କହିଲା କିଏ ଆଉ ଦେଖିବ, ଏଇ ଫୋଟକା ମାନେ ଦେଖିବେ, ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ସେ କହିଲେ ଏ ପାଣି ଫୋଟକା ସାକ୍ଷୀ ହେବେ, କଥା କହେ। କୋଦାଳ ଚୋଟରେ ତାକୁ ମାରି ବିଲ କାଦୁଅ ତାଡ଼ି ସେଠି ତାକୁ ପୋତେଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କେହି ଜାଣିପାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଠିକ ଏମିତି ବର୍ଷା ଚାଳେ ହଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ଯେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଘର ବଣ୍ଡାରେ ସେ ବସିଛି। ଆଉ ବସି ସେତେବେଳେ ଓଳିରୁ ପାଣି ପଡୁଛି, ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୋଟକା ସବୁ ପାଣି ପଡ଼େ, ଫୋଟକା। ସେ ଫୋଟକା ଦେଖି ଇଏ ଲୋକଟା ହସିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ହସିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଟା ପଚାରିଲା, ସେ ଫୋଟକା କାହିଁ ହସିଲ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ସେ କଥା ଏଡ଼ିଦେଲା, ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ପାଣି ଫୋଟକା ଦେଇ କାହିଁକି ହସିଲା? ତ ମଝିରେ ସେ ପଚାର କାହିଁକି ହସିଲ, ସେଟା କୁହନା କାରଣ କୁହନା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାପରେ, ସାମସନ ଯେପରି ଦଲିଲା ଚାପରେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିছে, ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ କହିଲା, ନା ଗো, ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ବିଲ ମଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ସହିତ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତତେ କିଏ ତ ଦେଖିବ, ସାକୁ ସେ କହିଥିଲା ଯେ କିଏ ଏ ପାଣି ଫୁଟକା ଗୁଡ଼ାକ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତେବେ ତାକୁ କୋଦାଳ ମାରି ମୁଁ କାଦୁଅରେ ପୋତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଲୁ ବଣ୍ଡାରେ, ବର୍ଷାର ପାଣି ହେଉଛି, ସେ ଫୋଟକା ଦେଇ ମୁଁ ହସିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଓହୋ ତୁମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛ, ଏ କଥା କହିଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଝଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା କହିପାର, ତୁ ପରା ସେ ଲୋକକୁ ଅମୁକ ସମୟରେ ବିଲରେ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ନା, ସେ ଲୋକ ନା। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରଘଟ ଲୋକମାନେ ଝରିଲେ, ସେ ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସ ଜଣେଇଲେ, ତାପରେ ଆସି ତାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲକୁ, ମାତ୍ର
तुमने जब स्वरूप न को पाप स्वीकार न कर पाप न छाड़ पवित्र न कर तेरे देख तुमने सदात्मक निकट में पापी हेब पुणी तुम पाप जे तुमको धर यह जानी था छोट कि बड़ पाप विलंब पाप धरी था सावधान है जाग्रत प्रभुंर सन्निकट प्रभु यीशु ख्रीस्ट से कौन क्रुशर हत प्रभु काल संपूर्ण समय सरी जाइए स्वर्गराज सन्निकट स्वर्गर धार्मिकता कौन शांति आनंद से पृथ्वी धार्मिक ना ए धर्म पृथ्वी शांति ना ए पृथ्वी आनंद ना केवल अच्छी कौन अन्याय अत्याचार अधर्म ये तो मन फेरा वाक्य विश्वास कर वाक्य जहा कथा निश्चय घटव जीशु ये कथा मत कहले आकाश पृथ्वी लोप पाइब मोर वाक्यर गोटे बिंदु लोप पाइब ना अथा निश्चय सफल हो अथा जो मन परिवर्तन न करू पाप आम जीवन रही था से पाप आम प्रार्थना उपासना प्रतिभा सृष्टि करे आ कौन समय हे आम विरोध शाखा आमको धरदेव से केमती धरब धरला पर से कौन हे एक गुरुतर विषय आमको बड़ दंड से आनीदेव आम समस्ते जानी से वाक्यटी आम ध्यान करवा रोमी पुस्तक 6 अध्याय तार 23 पद कारण पापर वेतन मृत्यु नहीं कि अनेक थर आम शुणी रोमी 6:23 पद कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर को अनुग्रह दान आम प्रभु ख्रीष्ट यीशु सौभाग्य अनंत जीवन अर्थात के पाप धरेदेव खाली नुहे आमको कौन वेतन वेतन मान कौन दरमा जो चाकरी करती 10, 20, 50, 60 हजार दरमा पाती ना कि से प्रकार जो पापर रहती ख्रीस्टियान हो प्रभु को सेवक हो बड़ बड़ प्रभु को दास हो बहुत डिग्री उपाधि पाई था किंतु पाप जो अच्छी से दरमा पाइब मृत्यु आउ से पाप मृत्यु से नरक गामी हम आ से रक्षा से सुरक्षा ना अधे प्रभु आमको प्रेम करूँ प्रिय विश्वासी भाई भूण मान प्रिय मंडली प्रभु एक कथा कहती जे काल संपूर्ण समय आ नहीं स्वर्गराज सन्निकट मन फेरा सुसमाचार विश्वास कर आज जो आम सुसमाचार विश्वास करूँ प्रभु श्रीकृष्ण को साक्षात करूँ से महातुरी शब्द हठात आसबे राति हो प्रभात हो कि पहांतिया हो दीपर हो जो आम प्रभु जीवन काटुचु प्रभु को भय करी आम चिर शांति आनंद भाग से वास्तव धार्मिकता से वास्तव शांति वास्तव आनंदर भाग्यवा आउ सेठी ख्रीष्ट थे आम थी दुख रोग संकट प्रकाश वाक्य सुंदर एक प्रतिज्ञा दिए प्रकाश वाक्य 21 अध्याय बड़ सुंदर प्रतिज्ञा आम से शेष पद पढ़ा तापर आम प्रार्थना 21 तार 3-4 पद आम देखा आ मु सिंहासन मध्य गोटे महाशब्द यहाँ कहबार शुणी देख मनुष्य मध्य ईश्वर बासस्थान अच्छी से सहित बास करेंगे आउ से लोक हे 4 पद पुणी ईश्वर स्वयं से संग रे और से चक्षुर समस्त अश्रु जल पोछीदेवे मृत्यु आ घटब ना हालेलुया शोक की क्रंदन कि व्यथा आना कारण पूर्व विषय सब लोप पाई जो मन फेरबू पूर्व पाप धर्म सब लुचि जाम ख्रीष्ट आम नुआ हो बसवास कर ख्रीष्ट आम सहित से आम रहा से दुख ना क्रंद ना व्यथा ना प्रभु लुख झरीदेवे मृत्यु न जगत जिते भल खाऊ पी 70-80 वर्ष निश्चय मृत्यु किंतु मन परिवर्तन स्वर्गराज से आउ से मृत्यु ना से दुख ना से खुशी आनंद अतः ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भूण मैंने आसु आम जीवन को प्रभु देवा एवं कौन करवा आम प्रार्थना करिया प्रभु आमको वाक्य द्वारा आशीर्वाद करतु स्वर्गराज प्रस्तुत साहाय्य करतु आम प्रार्थना करिया हालेलुया हालेलुया प्रेज दल स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्यवाद तुम गौरव प्रभु ए दुर्दिन संकट समय अधर्म अन्याय अत्याचार अप्रेम वाद विवाद बढ़ुवा आत्मिक शीतला बढ़ु समय आमको वाक्य चेतना कर काल समय सरी जाइए स्वर्गराज सैनिक जो स्वर्ग धार्मिकता शांति आनंद स्वर्गराज मन फेरा वाक्य विश्वास कर प्रभु तुम्हें आम पाप फेरवा गुप्त पाप के देखे ना के जाने जो समस्त लुचि छपी आम कर तुम्हें छाड़ी तुमको भय कर तुम पथर चलने को साहाय्य कर प्रोत्साहित वाक्य समस्त जो कार्य करे कृपा कर प्रभु फल उत्पन्न कर प्रभु हाँ प्रभु निश्चय आमको चेतना दल धन्यवाद तुम गौरव महिमा प्रशंसा पूजापना तुम्हें पाओ वाक्य कथा कहलो धन्यवाद हो कारण जीशु नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग कर मागिलु पिता
Amen. Dear brothers and sisters, if you want to know more about our spiritual program, you can log on to our YouTube, Dr. Prakash Joy Ministry. Rather, you call upon our phone number 9938896129. प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आमनकर आत्मिक कार्य जानि चाहिले डॉक्टर प्रकाश जय मिनिस्ट्री से जोगाजोग करंतु एवं फोन रे कथाई प्रार्थना साहाय्य आपण नै पारिबे। प्रभु आपन को समस्त आशीर्वाद करंतु। आमेन।